let's start straight away. So yesterday we were discussing about Sadao and how he found a wounded American soldier, and he decides to take care of him. But his decision of taking care of that American soldier also makes a lot of difference in his personal life too, because he is in a dilemma for being a patriot or a doctor. But his doctor instincts kicks in and he decides to take care of the patient. Then suddenly, in his household, his servants, who are typical traditional culture following Japanese people, they start to revolt in a little way, small ways. Okay, and suddenly the situation was becoming so that the servants are trying to leave from the house, and if they leave, it will become a little more difficult for them in the sense that they will have to uh, tell the authorities as early as possible. Okay, so several things are happening over there, and one second. Several things are happening over there, and um, his wife, even though she despises the presence of the American soldier in her house, she stands by her husband, and she helps her husband in taking care of the prisoner. But one by one, the servants are backing from all their duties, even though they don't want to show that displeasure outside. It was felt in their eyes, and they were really cold towards their master. Till there we reached yesterday, and from there we have to continue. Okay. They think that because they had gone and lived in America for a long time, they started loving Americans a lot more, and they have forgotten their tradition and culture and patriotism. They don't have any patriotism and all these things. That is what they were talking about. Okay. So Hannah tells Sadao that these servants are thinking like this. And Sadao tells that, yes, we cannot make them think the otherwise because they are traditional cultureful people of Japan. Okay, the servants cannot understand that. It is not true. Sadao said harshly, Americans are our enemies, but I have been trained not to let a man die if I can help it. So this is what it is. He is a doctor. He's a doctor by profession. He learned medicine, and the first and foremost thing of a doctor is to take care of the patient, whoever it may be. Okay, whoever the patient may be, it might be his enemy. But even though first he is a patient, then only he is an enemy. That is what they don't understand. But they are not learned people. Okay, the servants are not learned people. They cannot understand that. She said anxious, and Sadao agrees with that. Till there we reached. Now further, neither seemed able to say more, and somehow the household dragged on. The servants grew more watchful. The courtesy was careful as ever. Their eyes were cold upon the pair whom they were hired. Okay, by whom they were hired. അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് പേരോടും വളരെ കേർട്ടിയസ് ആയിട്ടാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. സെർവൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ പെരുമാറിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ വാച്ച്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവര് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. They were always looking at these two people, Hannah and Sadao, always. They were very careful. അവർ courteous ആയിരുന്നു, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. ആരായിരുന്നു അവരെ ജോലിക്ക് വെച്ചിരുന്നത്, അവരെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കിക്കൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ എപ്പോഴും ഒരു തണുത്ത മട്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അനുകമ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമോ പഴയതുപോലെ സ്നേഹമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു തണുപ്പൻ മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ വാട്ട് അവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ought to do. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. The servants were talking among themselves about the situation. It is clear what our master ought to do.
old gardener said one morning. എന്തായാലും വളരെ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ജാപ്പനീസുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ജാപ്പനീസുകാരന്റെ കടമയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നതുമാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ വാട്ട് അവർ മാസ്റ്റർ ought to do. The old gardener said one morning. He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. അപ്പൊ ഒരു ഗാർഡനറാണ്. അപ്പൊ ഗാർഡൻ സ്കേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിൽ. ഓക്കെ, ജാപ്പനീസ് വീടുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓഫീസുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഗാർഡൻ സ്കേപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിൽ. ഓക്കെ, so here he is one of the oldest servants serving Sadao's family. The old gardener said one morning he had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss. മോസ് കൊണ്ടും അതായത് പായല് പോലത്തെ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ്. For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan. ജപ്പാനിലുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള മോസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് സദാവിന്റെ ഫാദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്വീപ്പിംഗ് ദ ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സോ ദാറ്റ് നോട്ട് എ ലീഫ് ഓർ എ പൈൻ നീഡിൽ മാർഡ് ദ വെൽവെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ്. അപ്പൊ സ്പിക്ക് ആൻഡ് സ്പാൻ ആയിട്ട് വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗാർഡനർ എന്ന് പറയുന്നത്. So in that also we can sense the duty. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? അതായത് സദാവുവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനാണ്, അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡിസിൻ ആണ്. ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സദാവു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിട്ടും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗാർഡനർ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് from this. Okay, over here he is doing his duty very neatly and very clearly. Even one pine needle, പൈനിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം നീഡിൽ പോലും അദ്ദേഹം എടുത്ത് കളയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോസ് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാർഡ് നീഡിൽ, മാർഡ് ദ വെൽവെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സർഫസ്, ഇംപയർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പോയിൽ ദ വെൽവെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ്. My old master's son knows very well what he ought to do. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലീജിയൻസ് എവിടേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലീജിയൻസ് എവിടേക്കാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്, അതായത് സദാവുടെ അച്ഛനോടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലീജിയൻസ്, നോട്ട് ടു സദാവു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. മൈ ഓൾഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് സൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്റെ പഴയ യജമാനന്റെ മകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ യജമാനൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നില്ല. കാരണം he has alienated himself from that family. ഓൾറെഡി ആ മനസ്സിൽ ആ ഒരു എന്താണ് പറയാ, ഒരു കയ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ആ ഗാർഡനറിന്റെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സദാവുവിനെ അദ്ദേഹം മാസ്റ്ററായി കണക്കാക്കുന്നില്ല, പഴയ മാസ്റ്ററിന്റെ മകനായിട്ടാണ് ഇപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്. മൈ ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ സൺ നോസ് വെരി വെൽ വാട്ട് ഹി ought ടു ഡു. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലോണം അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മൈ ഓൾഡ് മാസ്റ്റർ son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bud from a bush as he spoke. അതായത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന, ആ ഒരു പിക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പിഞ്ചിങ് എ ബഡ് ഫ്രം എ ബുഷ്. അതായത് ആ ലാഘവത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രിസണറെ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബഡ് ബുഷിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു പ്രിസണറിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, എന്റെ പഴയ യജമാനന്റെ മകന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, when the man was so near death, why did he not let him bleed? അങ്ങനെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മരണത്തേക്ക് തള്ളിവിടാതെ എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷിച്ചു? ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ
പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മൂന്ന് പേരും കൂടി ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. 3 സെർവൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. 3 സെർവൻസും കൂടിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. കുക്കാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Said contemptuously. Contemptuously എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in a scornful way that shows disdain. Disdain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ feeling that someone or something is unworthy of one's consideration or respect. അപ്പൊ അവരോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റും കൺസിഡറേഷനും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇല്ലാതായി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആ 2 പേരോടുള്ളത്, അവരുടെ 2 മാസ്റ്റേഴ്സിനോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റും കൺസിഡറേഷനും ഒക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു സ്കോൺഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ അവർ സംസാരിക്കുകയാണ്. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life. ആ നമ്മളെ ചെറിയ യങ് മാസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സദാവിനെ. ചെറിയ മുതലാളിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര അഭിമാനമാണ്. ആ അഭിമാനം വെച്ചിട്ടാണ് ആരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് നല്ല രീതിയിലല്ല പറയുന്നത്, പുച്ഛഭാവത്തിലാണ് പറയുന്നത്. He split a fowl's neck skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. Blood is the best of fertilizers, and the old gardener would not let her waste a drop of it. അപ്പൊ ഒരു കോഴിയോ ടർക്കിയോ ഏതോ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കഴുത്ത് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ചോര, ആ പെടയ്ക്കുന്ന ജീവന്റെ ചോര മൊത്തം ഒരു വിസ്റ്റാരിയ വൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഷോ യു ദാറ്റ് വാട്ട് ദാറ്റ് തിങ് ഇസ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ്. അതിന്റെ പൂവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കണിക്കൊന്നനെ പോലെയാണ്. ശരിക്കും കൊലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കും. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്? ക്യാൻ യു സീ ഗൈസ്? ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് വിസ്റ്റാരിയ വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നല്ല കൊലയായിട്ട് നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർണമെന്റൽ ട്രീസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓർണമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രീസ് ഒക്കെയാണ്. ഹോൺബില്ലാണോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഹോൺബിൽ അല്ല. ഹോൺബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ്, ഒരു പക്ഷിയാണ് ഹോൺബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹോൺബിൽ ഇസ് എ ബേർഡ്. അപ്പം വേഴാമ്പലിനെയാണ് ഹോൺബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ ശരിക്കും ഒരു എന്താണ് പറയാ, കൊന്നേനെ പോലെ കാണും ഏകദേശം. കൊന്ന മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ബ്ലൂ കളറാണ്, ബ്ലൂഷ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ഈ മരത്തിന്റെ ചെടിക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല വളം എന്ന് പറയുന്നത് ചോരയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ചോര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെയും ചോര ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈ കോഴിയുടെ ചോര ആയിരിക്കാം എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴിയുടെ ചോരയാണ്. ആൻഡ് ഈ കോഴിയുടെ ചോര കുക്ക് കഴുത്ത് കണ്ടിച്ച് നേരെ ഈ ചോര ഈ വിസ്റ്റാരിയ വൈൻ്റെ ചോട്ടിലേക്കാണ് ഒഴുക്കി വിടുന്നത്. കാരണം ചോര വളരെ നല്ല ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പഴയ ഗാർഡനർ അദ്ദേഹം ഒരു തുള്ളി പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ആ ചോര മൊത്തം വിസ്റ്റാരിയ വൈനിന് നൽകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It is the children of whom we must think, Yumi said sadly. What will be their fate if their father is condemned as a traitor? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരും കേൾക്കാതെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും അവര് കേൾക്കെയാണ് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാരണം. അവരുടെ ഡിസ്പ്ലഷർ അവർ നേരിട്ട് അറിയിക്കാതെ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അവരെ ചെവികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹൂം വി മസ്റ്റ് തിങ്ക്. യൂമി ഇവിടെ എന്താണ്, പകുതിയാണ്. കുട്ടികളെ നോക്കുകയും ചെയ്യും, മറ്റുള്ള അടുക്കളയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള വീടിന്റെ മറ്റുള്ള ജോലികളും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് യൂമി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യൂമിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം കുട്ടികളോടാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഇതെന്താണ്, പ്രശ്നം എന്താണ്, കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടും. എന്ത്, അച്ഛൻ ഒരു ട്രെയിറ്റർ, ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയാണ് എന്ന് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. അതെ,
കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഹന്നയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഹന്ന തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഹന്നയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി, അവർ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ദേ വേർ റൈറ്റ്, ഷീ ന്യൂ ടു ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹർ ബീങ്. പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ സത്യമാണെന്നുള്ളത് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് അവക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് there was another part of her which she herself not understand. പക്ഷെ അവളുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയുണ്ട്. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അവൾക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമയമാണ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സെന്റിമെന്റൽ ലൈക്കിംഗ് ഓഫ് ദ പ്രിസണർ. സെന്റിമെന്റൽ ഒന്നുമല്ല. ഷി ഹാഡ് കം ടു തിങ്ക് ഓഫ് ഹിം ആസ് എ പ്രിസണർ. അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും അതൊരു പ്രിസണർ ആണ് എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെയാണുള്ളത്. He had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." He had only bowed her little distant bow. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. Indeed, he was a great trouble in this house. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും അവനോട് യാതൊരുവിധ അനുകമ്പയൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പ്രിസണറായിട്ട് തന്നെയാണ് ഹന കരുതുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ആ ആതിഥ്യ മനോഭാവം, ഒരു പ്രിസണർ ആണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹന കരുതുന്നത്. സി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ കൾച്ചർ, ട്രഡീഷൻ. ജാപ്പനീസുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ആതിഥ്യ മര്യാദയ്ക്ക്. ഓക്കെ, ഗസ്റ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് പല ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈവൻ ടീ സെർവിങ് സെറമണി വരെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടീ നൽകുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എന്താണ് പറയാ, അതൊരു ചടങ്ങായിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ചായ ഒരു കോപ്പിലങ്ങ് കൊണ്ടു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും, അതല്ലേ? അവിടെ അങ്ങനെയല്ല. അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് വരെ ഉണ്ട്. ആ ഡിഷിന്റെ അകത്ത് അവർ സെർവ് ചെയ്ത്, ആ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് അവര് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളിപ്പം പറയത്തില്ലേ, നമ്മള് സാധാരണ പറയുന്നത് പിതൃക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക. അതെ, ശരിയാണ്. പക്ഷെ ആദിത്യ ദേവോ ഭവ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ചടങ്ങുകൾ അധികമില്ല, സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ്. അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവര്, അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് അവര് ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ, കുറച്ച് ആ ഒരു ആതിഥ്യ മര്യാദയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവര് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ അതിലുപരി വേറെ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ ആ ഒരു പ്രിസണറോടില്ല. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു പ്രിസണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വരെ ഹനയോട് പറഞ്ഞു. സദാവോ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, ഞാൻ പറയാതെ നീ ആരുടെ പേര് പോലും പറയരുത് എന്ന് പോലും പറയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട്ലി ആവാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അത് ഒരു ചെവിയിൽ കൂടെ കേട്ടു, മറ്റേ ചെവി കൂടെ വിട്ടു എന്നുള്ള രീതി അല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കേണ്ട. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വേദന, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിവുകൾ സ്പഷ്ടമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ പോലും അത് കൂട്ടാതെ എസ്വേജ്, എസ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻക്രീസ്, മേക്ക് ലെസ് ഇന്റൻസ്. ഓക്കെ, മേക്ക് ആൻ അൺപ്ലസന്റ് ഫീലിംഗ് ലെസ് ഇന്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാതെ, അസ്വേജ് ചെയ്യാതെ വിട്ടതാണ് ആ കാര്യം. ഓക്കെ, ഹി ഡിഡ് നോട്ട് വിഷ് ടു അസ്വേജ് ഇറ്റ്. അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധ ശ്രമവും അവര് നടത്തിയില്ല. ഓക്കെ, ഇൻഡീഡ് ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ട്രബിൾ ഇൻ ദിസ് ഹൗസ്. അപ്പം വീട്ടിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അത്രയും വലിയൊരു വീടാണ്, മക്കളുണ്ട്, ആൻഡ് ഈ സെർവൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെബല്യസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളോട് പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഒരു ദിവസം പോലും അവർക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഏതൊരു നിമിഷവും ഏതെങ്കിലും ഒരു അതോറിറ്റി വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരും. ആ അതോറിറ്റി കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രിസണറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് തന്നെ നശിച്ചു പോകും. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന പേര് വരെ ഇല്ലാതായി പോകും. The situation was very grave. Okay, they were living in fear every day. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would
in a fortnight be nearly as well as ever. അപ്പോ സദാവിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഹീസ് എ ഡോക്ടർ, ഫുൾ ആൻഡ് ഔട്ട് ഡോക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രിസണർ ആസ് ഇഫ് ഡോക്ടർ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ഹിസ് പേഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസ് വരെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ആൻഡ് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന് പോയി എക്സാമിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇൻ എ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പീരിയഡ് ഓഫ് 2 weeks. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ എ ഫോർട്ട് നൈറ്റ് ഹി വിൽ ബി നിയർലി ആസ് വെൽ ആസ് എവർ, പഴയപടി ആയി തീരും എന്നുള്ളത് സദാവിന് മനസ്സിലായി. Sadao went back to his office and carefully typed the letter to the chief of police reporting the whole matter. അപ്പോ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ നേരെയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതോറിറ്റീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ചീഫ് ഓഫ് പോലീസിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ, on the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. അദ്ദേഹം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. എന്തെന്നറിയില്ല, ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തോ ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഓൺ ദ 7th day, അതിനുശേഷം, അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷം 7ാമത്തെ ദിവസം, അതായത് അദ്ദേഹം വന്ന് ആ ഒരു പ്രിസണർ വീട്ടിൽ വന്നതിന്റെ 7ാമത്തെ ദിവസം, ഓൺ ദ 7th day after that, two things happened in the morning. Two things happened. 2 കാര്യങ്ങൾ നടന്നു 7ാമത്തെ ദിവസം. In the morning, the servants left together. 3 പേരും ഒരുമിച്ച് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയത് വെറും കൈയോടെയല്ല, എല്ലാ മര്യാദകളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. In the morning, the servants left together, their belongings tied in a large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done. The house not cleaned and the food not prepared, and she knew what it meant. അപ്പൊ അവര് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം ഹന എണീറ്റപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല, വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതന്നെ മനസ്സിലായി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. She was dismayed and even terrified. She was dismayed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രസ്, അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല, അതിലുപരി അവർക്ക് പേടിയാണ് കൂടുതൽ. കാരണം എന്താണ്, ഇവര് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവര് പോയി ആരെങ്കിലും അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി അല്ലെ ജീവിതം തകരാനായിട്ട്. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. അപ്പം യജമാനത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് ഹനയാണ്. സദാവിന് അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല, പക്ഷെ ഹന ബീങ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്, എന്താണ് പറയാ, ഹൗസ് വൈഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതും വീടിന്റെ എന്താണ് പറയാ, ആ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് വരെ നിലനിർത്തുന്നത് ഹനയാണെന്നുള്ള ഒരിതാണ് ശരിക്കും. ഹന ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡിഫെൻഡ് ഹെർ ഫാമിലി ഇൻ എനി വേ ഷീ ക്യാൻ. പക്ഷെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നത് ഹനയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതെ അതെ, ഹനയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ ഷീസ് ഇൻ എ വെരി വെരി ബിഗ് ഡിലേമ. സദാവിന് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷനില് അദ്ദേഹം എന്താണ് കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. നേരെ കുറച്ച് ഹന എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളുടെ കാര്യം, ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം, കുടുംബത്തിന്റെ പേര്, ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് എപ്പോഴും തീ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഹന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഹനയ്ക്കാണ്. ഷീസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഷീ വാസ് ഡിസ്മെയ്ഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ടെറിഫൈഡ്. കാരണം ഇവരൊക്കെ പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് പോയി പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പറയില്ല എന്ന് എന്തുറപ്പ്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? ബട്ട് ഹെർ പ്രൈഡ് ആസ് എ മിസ്ട്രസ് വുഡ് നോട്ട് അലൗ ഹെർ ടു ഷോ ഇറ്റ്. മിസ്ട്രസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ആ വീടിന് യജമാനത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പുറത്തേക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, instead she inclined
She inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. യജമാനത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെ താണു വണങ്ങി അവരെ ഒരു കേർട്സിയാണ് ശരിക്കും. ജാപ്പനീസുകാര് എപ്പോഴും ആരെ കണ്ടാലും എന്ത് ചെയ്താലും അവര് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോ ചെയ്യും. അത് അവരുടെ കേർട്സിയാണ്. നമ്മൾ നമസ്തേ പറയുന്ന പോലെയാണ് അവരുടെ കുമ്പിടുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പം അവരെ 3 പേരുടെയും മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ട് അവരെ ആദരവോട് കൂടി അവർക്ക് നൽകേണ്ട എല്ലാ പണവും നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് താങ്ക് യുവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. താങ്ക് ദം ഫോർ ഓൾ ദേ ഹാഡ് ഡൺ ഫോർ ഹർ. അവർക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ചെയ്തതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. They were crying, but she did not cry. അതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും സെർവൻസിന് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ. കാരണം പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ഉള്ള സെർവൻസ് ആണ് അവരൊക്കെ. കുക്ക് ആയാലും ഗാർഡനർ ആയാലും യൂമി ആയാലും. യൂമിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടം വരേണ്ടത്. കാരണം കുട്ടികളെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. They were crying, but she did not cry. ഹന്ന കരഞ്ഞതേയില്ല. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. അന്ന് മുതൽക്കേ ഉള്ളതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും, കുക്കും ഗാർഡനറും. എന്നിട്ട് പോലും അവര് ഇട്ടേച്ച് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് യൂമി ക്രൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ. ആൻഡ് യൂമി കരയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുട്ടികളെ വേർപിരിഞ്ഞു പോകണ്ടേ എന്നുള്ള ചിന്തയോടാണ്. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. സങ്കടം കൊണ്ട് അവൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. പോയ പോക്കിന് തിരിച്ചോടി വന്ന് ഹന്നയുടെ അടുത്തേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വരികയാണ് ചെയ്തത്. If the baby misses me too much tonight, send for me. I am going to my own house and you know where it is. കുട്ടികളിൽ ആ ചെറിയ കൊച്ച് കരയുകയാണ്, രാത്രി കൂടുതൽ കരയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ വിളിക്കാനായിട്ട് വന്നാ മതി. ഞാൻ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. Thank you, Anna said, smiling. But she told herself she would not send for Yumi, however the baby cried. ചെറുത് എങ്ങനെയൊക്കെ വായിട്ട് അലച്ചാലും യൂമിയെ ഞാൻ ഇനി എന്തായാലും വിളിക്കത്തില്ല. യജമാനത്തിയാണ്. ഓക്കെ. അവർക്കും ഉണ്ട് അഭിമാനം. എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇതിൽ കൂടുതൽ താഴാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് ഹന്നയും തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ഹന്ന ഓൾസോ ഡിസൈഡ്സ്, സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും റിസോൾവ് ചെയ്തു. ഐ വിൽ നെവർ കോൾ യൂമി അഗെയിൻ. എങ്ങനെയൊക്കെ കരഞ്ഞാലും കോച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ കടന്ന് കരഞ്ഞാലും ഞാൻ യൂമിനെ വിളിക്കാൻ പോകും. She made the breakfast and Sadao helped with the children. അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും വീട്ടു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സദാവോ കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു, ഹന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. അവര് പോയി എന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ അവർ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. രാവിലെ ഭക്ഷണം ആദ്യം പ്രിസണറിന് കൊണ്ടു കൊടുത്തു, തിരിച്ച് സദാവിന് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, why is it we cannot see clearly what we ought to do? He asked him. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മാത്രം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാത്തത്? ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്രം എന്താണ് അത് പറ്റാത്തത്? Even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? എന്നാണ് ഹന്നയുടെ ചോദ്യം. മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും, ഈവൻ നമ്മുടെ ജോലിക്കാർക്ക് പോലും അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് മാത്രം എന്താണ് അത് മനസ്സിലാവാത്തത്? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ജാപ്പനീസുകാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോവാത്തത്? മറ്റുള്ള ജാപ്പനീസുകാരും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? Sadao did not answer. But a little later, he went into the room where the prisoner was and said briskly. പക്ഷെ ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രിസണറിന്റെ റൂമിലേക്ക് പോയി കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. Abrupt or off hand in speech or manner. കട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, Today you may get up on your feet.
I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long, but it would be well that you get back your strength as quickly as possible. നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം വിടാനുള്ള പരിപാടി നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ പറയണം. ഇന്ന് നീ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് എണീച്ച് നിന്റെ കാൽമിൽ എണീച്ച് നിൽക്കണം. 5 മിനിറ്റ് നിന്നാൽ മതി. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അതൊരു 10 മിനിറ്റ് ആക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വരിക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് തിരിച്ചെടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എനിക്ക് അധികം കാത്തു നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി ആ പ്രിസണറിന്റെ മുഖത്ത് ചെറിയൊരു ഭയം ഉണ്ടായത് സദാവ് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. കാരണം ഇറ്റ്സ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു എന്താണ് പറയാ, സാധാരണ കൊലക്കുറ്റത്തിന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ജീവിതം നയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പോ പ്രിസണർ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കൊലപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഭയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സദാവ് ഇത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് വന്നത് പെട്ടെന്ന്. അയ്യോ, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ, ഇവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണല്ലോ. തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ എന്തായാലും കൊല്ലും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, പ്രിസണറിന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം അതാണ്. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു കളറൊന്നും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, the boy murmured. ശരി. Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു താങ്ക് യു പറയണം. ഞാൻ അതിന് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കാരണം എന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളാണ് രക്ഷിച്ചത്. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് താങ്ക് യു പറഞ്ഞേ മതിയാവും. Don't thank me too early, Sadao said coldly. എന്നെ ഇപ്പോഴൊന്നും നീ താങ്ക് യു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്തായാലും തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടാം അവൻ. He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. Terror as unmistakable as an animal's. അതെ, നമ്മള് അറവുശാലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ, അറവുശാലയിലുള്ള നിൽക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കശാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളൊരു ഭയം. ആ ഒരു ഭയമാണ് കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണുന്നത്. The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. കഴുത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ചെവിക്ക് താഴെയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുറിവിന്റെ പാടുകൾ, അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ പോലും സദാവ് നിന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഹാപ്പൻ. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെർവൻസ് എല്ലാവരും നടന്നു പോയി, ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്താണ്? Hannah working hard on unaccustomed labor saw a messenger come to the door in official uniform. ഉച്ചയായപ്പോഴാണ് സംഭവം. ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണ്, ഉച്ചയല്ല, വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ, വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും ഹന്ന ജോലിക്കാരൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വീട്ടു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അറിയാത്ത ജോലിയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം പണ്ട് സെർവൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നോട്ട് ഫെമിലിയർ ഓർ യൂഷ്വൽ, ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള അൺഅക്കസ്റ്റംഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് വീട്ടുപടിക്കൽ ഒരു മെസ്സഞ്ചർ, ഫുൾ യൂണിഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സഞ്ചർ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹന്ന അത് പേടിച്ചുപോയി. കാരണം സെർവൻസ് പോയതാണ്, അന്ന് രാവിലെ സെർവൻസ് പോയതേ ഉള്ളൂ. വൈകിട്ടായപ്പോഴേക്കും യൂണിഫോമിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. പേടിച്ചുപോയി. പേടിച്ചുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, ചോര ഇറങ്ങിപ്പോയി കാണും. ഹാൻഡ്സ് വെന്റ് weak and she could not draw her breath. ശ്വാസം പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞെട്ടി തരിച്ചു പോയി. The servants must have told already. സെർവൻസ് പോയി ആരെങ്കിലും അടുത്ത് പറഞ്ഞു കാണും, ദൈവമേ തീർന്നു, എല്ലാം തീർന്നു. She ran to Sadao. അതെ, മരച്ചു പോയി കാണും. സത്യം ഉറപ്പല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. രാവിലെ സെർവൻസ് പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒഫീഷ്യൽ ഇതാ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വീട്ടുപടിക്ക്. തീർന്നില്ലേ കാര്യം?
ശ്വാസം നിലച്ചുപോയി. The servants must have told already. അതാണ് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത്. She ran to സദാവ്. സദാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുകയാണ്, gasping, unable to utter a word. ഒരു വാക്ക് പോലും ഇടാൻ പറ്റാതെ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ഓടി ചെന്ന് സദാവിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് മെസ്സഞ്ചർ അകത്തേക്ക് കടന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി കാണിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഹന നിൽക്കുകയാണ്. സദാവ് looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. അപ്പോ ഓഫീസിലാണ് സദാവ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രിസണറിനെ വേറൊരു റൂമിലാണ്, ഒരു ബെഡ്റൂമിലാണ്, സദാവിന്റെ അച്ഛന്റെ ബെഡ്റൂമിലാണ് കിടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് സദാവുടെ ഓഫീസാണ്. അപ്പം ഓഫീസിന്റെ മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന, മറ്റേ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, സദേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൺഷൈൻ ലഭിക്കാനായിട്ട്, വെളിച്ചം കിട്ടാനായിട്ട്. What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. യൂണിഫോം കണ്ടതോടുകൂടി സദാവ് എണീച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. You are to come to the palace. The man said, the old general is in pain. നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നേ മതിയാവുള്ളൂ. അവിടെ പഴയ നമ്മുടെ ജനറൽ ഉണ്ടല്ലോ, പഴയതല്ല, ഓൾഡ് ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ജനറൽ എന്നാണ്. അതായത് സദാവോ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനറൽ ടക്കീമയ്ക്ക് സുഖമില്ല. അങ്ങേർക്ക് വളരെ പെയിന് കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വന്നൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഓ, Hannah breathed. Is that all? അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അന്നയ്ക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീഴുന്നത് തന്നെ. കാരണം അന്ന എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ച്, ദൈവമേ, കുടുംബത്തിന്റെ പേര് മൊത്തം പോയി കിട്ടിയല്ലോ, ഇനി എന്റെ സദാവുവിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ, എന്റെ സദാവോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് നിന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ പറയണത്, ഓൾഡ് ജനറലിന് പേര് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് വന്ന് കാണണം എന്നുള്ളത്. അത് കേട്ടതോടുകൂടി ഹന്നയുടെ ശ്വാസം നേരെ അത്രേ ഉള്ളോ ചോദിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളോ. അപ്പൊ മെസ്സഞ്ചർ അറിയാം. All? The messenger exclaimed, Isn't it not enough? എന്താ ഇത്, തമാശയാ നിങ്ങൾക്ക്? ജനറലിന്റെ പേര് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തമാശ. അവിടെ റോമ കത്തി എരിയുമ്പോ ഇവിടെ നീറോ ചക്രവർത്തി വീണായന എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തമാശയോ? അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, ദൈവമേ, ജനറൽ ടക്കീമേനെയാണല്ലോ തമാശ ആക്കിയിട്ട് ഇതാക്കുന്നുള്ളത് അല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Indeed it is, she replied, I am very sorry. ശരിയാണ്, അയ്യോ മാപ്പാക്കണം, ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് വിട്ടുപോയതാണ്. ശരി, അത് മതി, അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ജനറൽ ടക്കീമൊക്കെ പെയിന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഓക്കെ, സോറി, ഐ എം വെരി സോറി. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen, but doing nothing. അപ്പോ കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഹന, പേടിച്ചാണ് ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം, ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, സദാവിന് പോലും അത്ര പ്രശ്നങ്ങളില്ല, പക്ഷെ ഹനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയക്കുന്നത്. കാരണം ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, സദാവോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വീടിന്റെ എന്താണ് പറയാ, തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹന ആൻഡ് 2 കുട്ടികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് അതെപ്പോഴും ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആയിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം, ജോലിക്ക് പോകുന്ന അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടമ്മയായിരിക്കുന്ന അമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അവര് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഓഫീസിലെ വിശേഷങ്ങൾ, ഓഫീസിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു, ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർക്കിത് അറിയണം. ദേ വാണ്ട് ടു നോ. ബിക്കോസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് അവര് ഫുൾ ടൈം, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷം, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോയി, സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചമാരെ, എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും അമ്മ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വാണ്ട് ടു നോ എവറിഥിങ്. അവര് ഈ രാവിലെ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അച്ഛനെ ഓഫീസിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് മൊത്തം
മൊത്തം ദിവസം വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തും എപ്പോഴും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ 365 ദിവസം. ആൻഡ് 365 ദിവസവും അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. ദ സെയിം തിങ്. രാവിലെ എണീക്കുന്നു, കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ചായ വയ്ക്കുന്നു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, കുട്ടികളെ ഒരുക്കുന്നു, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം മൊത്തം വീട് അടിച്ചു വാരി തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കി ക്ലീൻ ആക്കി നിൽക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഉച്ചക്കത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നു, രാത്രിത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കാത്തിരിപ്പാണ്, മക്കൾ വരാനും ഭർത്താവ് വരാനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. അത് എങ്ങനെ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ആയി എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം. ഹൗ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. അതാണോ അവര് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദേ ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഡ്യൂട്ടി. അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അവർ തന്നെ ചെയ്ത. സി, അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീടിന്റെ 4 ചുവരുകളിലാണ് ഒതുങ്ങുന്നത്. ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അമ്മ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു ശല്യമാണമ്മേ എന്ന് പറയുക നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാണും. കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്നും തന്നെ വെറുതെ വിട് എന്നൊക്കെ പറയും. സ്കൂളിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ്സും പറയും എന്തുവാണ് അവിടെ ജോലിയുടെ ഭാരം കാരണം ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ അമ്മ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ഭാരം ഒരു കാലത്തും ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൺഡേ വരുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ്. അവർക്ക് പുറമേ ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മക്കൾ, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന അവരുടെ മക്കളും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന അവരുടെ ഹസ്ബൻഡുമാണ്. ഈ സീരിയലുകളൊക്കെ ഇത്രയും ഫേമസ് ആവാനുള്ള മെയിൻ റീസണും അതന്നെ. ഓക്കെ, എത്ര എത്ര കാലത്തോളം വീട്ടമ്മമാരുണ്ടാവുമോ അത്രയും കാലത്തോളം സീരിയലുകളും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് പുറം ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന സീരിയലുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സീരിയലുകൾ ഇത്രയും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് ഇറ്റ്. മറ്റേ നേരെ മറിച്ച് രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീടാണെങ്കിൽ, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വീടാണെങ്കിൽ അവിടെ സീരിയലൊന്നും വെക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ലൈഫിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇവിടെ സദാവ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. ദിസ് ഇസ് വെൻ സദാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദിസ്. And Sadao came to say goodbye. She was in the kitchen, but doing nothing. ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹന. The children were asleep, and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. മക്കളൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് മക്കളൊക്കെ ഉറക്കിയതിനു ശേഷം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവരിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അവിടെ. അവര് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. ഷി വാസ് മോർ എക്സോസ്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രൈറ്റ്. ആ ഒരു വൈകിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഭയം, അതാണ് അവരെ കൂടുതൽ തളർത്തിയത്, അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്ത് തളർന്നതല്ല എന്നുള്ളത് സദാവ് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ സദാവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദ ഹോൾ തിങ്. I thought they had come to arrest you, she said. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ വന്നത് എന്ന്. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake. അപ്പോഴാണ് സദാവും ആദ്യമായിട്ട് മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലഷർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം മാത്രമായിരുന്നു. ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, സർജൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമായിരുന്നു സദാവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നാണ് തന്നെയുടെ കണ്ണുകളിലെ ഭയം, ഉത്കണ്ഠ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സദാവ് ആ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്. അപ്പോഴാണ് സദാവ് അന്നയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. I must get rid of this man for your sake. നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവനെ
ഒഴിവാക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് എന്ന്. He said in distress. അതും സങ്കടത്തോടു കൂടിയാ പറയുന്നത്. Okay, he said in distress. Somehow I must. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവനെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാവും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി, നിനക്ക് വേണ്ടി, മറ്റാർക്കും വേണ്ടിയല്ല, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനത്. So there ends for this day's lesson. We will stop over here. Okay, and we'll continue where Sadao goes to meet the general, and we'll see what happens after that. Okay, general എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ സദാവ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക്. Okay, thank you very much for attending the class, all of you. Have a nice day. Live well, live strong, stay healthy. Okay, bye bye, take care. Thank you, all of you. Thank you. Thank you, sir.